Okay, dear students, in case in second PUC biology, we are discussing the concept what we call the genetic code in the last class. Here, what is the central dogma in case of molecular biology? We learned. What is the central dogma in case of molecular biology? Molecular biology is one of the central dogma. Genetic information present in the DNA. We are going to transfer into the RNA. The message present in DNA is transferred into the RNA. This message present in RNA is implied by the ribosomes to synthesize the protein. Message from DNA ಬಂತು RNA ಬಂತು RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ what called this is central dogma and DNA has one ability called as cell replicate. DNA can produce its own copy. It's called as replication. During cell division ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ DNA ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು replication. DNA protein ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ it going to synthesize RNA. That process is called as a transcription. What do you call it? Transcription. The information from DNA ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು RNA ಬಂತು by the process called as transcription. When the RNA message is decoded by the ribosomes and they are going to synthesize a polypeptide chain that's called protein. Polypeptide chain is made up of number of amino acids. Protein is made up of a number of amino acids. Here, this is called as RNA with the message is decoded to form a polypeptide chain with the protein. That is process is called as how the process is going to continue. That is called as a translation. Here, message DNA ಇಂದ RNA ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು that is present in form of code ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. DNA ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ RNA ಬಂದಾಗ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ what the code is called 36 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we are understood that college biology. Right? It is a code is decoded. Yeah, decoded and called 36 means what is called biology. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೋಡೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು RNA ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RNA ಏನು ಪಟ್ಟಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ NEUG ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇರಬಹುದು CA ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ AUG ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. AUG ಕೂಡ ಈ ಕೋಡ್ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 36 ಅಂದ್ರೆ AUG 36 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. GCA ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್. ಈ ಎರಡು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ RNA ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು polypeptide chain ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ what is genetic code? Genetic code is nothing but a coded message ಅಥವಾ genetic information. ಇಲ್ಲಿದೆ genetic information is present. ಇಲ್ಲಿದೆ that is present in the what we call the RNA is decoded into a genetic information ಇದೆಯೋ RNA ಇರುವಂತ RNA genetic information ಇದೆ decoded into a polypeptide chain that is called as a protein that is called as genetic code. Genetic code ಅಂತ ಅಥವಾ sequence of what we call as a nucleotides. Sequence what we call as is amino acids in a polypeptide chain. ಈ amino acids ಯಾವ amino acids ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು this is what we call as a sequence of amino acids in a polypeptide chain is determined by the sequence of nucleotides in DNA. ಈ DNA ನಲ್ಲಿ ಏನು nucleotides ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ this is DNA. ಈ DNA ನಮಗೆ DNA ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು RNA ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು DNA ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು RNA ಬಂತು. RNA ಇಂದ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು DNA ಇಂದ RNA ಬಂತು. DNA ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ RNA ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ RNA ಗ್ವಾನೈನ್ ಇದೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ವಾನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು
D code ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಾನ್ ಕೋಡ್ DNA ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದು RNA ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ಡ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ RNA. ಈ RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕೋಡ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ DNA ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್? ಅದೇನಾದರೂ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ DNA ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ RNA ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ DNA ದಲ್ಲಿ. ಆ DNA ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AUG ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ DNA ಗೆ. ಅದು AUG ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ರು ಅದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. AUG present in me that can code for the medical name is amino acid called methionine. Other AUG if it present in other organisms like tiger, whatever called there is any organism that can code for the same amino acid called there is methionine ne amino acid ne code ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ genetic code is common in all organisms. Genetic code is common and found in all organisms. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Genetic code is common and found in ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. Found in all organisms ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಮೂರು ಯಾವುದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. 3 ಲೆಟರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯು ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು RNA ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ methionine in all organisms. ಯು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಡಾನು ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕೋಡಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇದು ಕೋಡಾನು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇದನ್ನೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ organisms. That is called genetic code is universal. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡಾನ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡಾನ್. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3 ಲೆಟರ್ ಕೋಡಾನ್. 3 ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ 3 ಲೆಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಲೆಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಡಾನ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ is represented by 3
ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ mRNA. ಇದರ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ A U G ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಒಂದು ಕೂಡ G U C ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ U ನೋಡಿ U ಬರೋದು. ಹೀಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ made up of is represented by 3 nucleotides in the sequence. ಒಂದಾದ ನಂತರ 3 ಸೇರಿರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದಲ್ಲ in sequence ಬರೀಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ. genetic code is represented by 3 nucleotides in sequence. ಏನಾಗಿರಬೇಕು in sequence present ಇದಾವೆ present on mRNA and code for a type of amino acid. ಎಲ್ಲಿದಾವೆ present on 3 nucleotides sequence of 3 nucleotides present in sequence. ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಇವು present on mRNA. ಇದು ಮೆಸೇಂಜರ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ತಯಾರಾಗಿದೆ DNA ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ mRNA. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ DNA ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. DNA ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A ಇದ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ DNA T ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ U ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ A ಇರುತ್ತೆ. G ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ C ಇರುತ್ತೆ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು RNA ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗುತ್ತಾ A pairs with T. ಇಲ್ಲಿ T ಅನ್ನೋದು ನಾನು RNA ಗೆ T ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ RNA ಗೆ T ಬದಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಬದಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿ A ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು RNA ಆಗಿದೆ. ಎರಡು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ A ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ T ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು DNA ಆಗಿದೆ. ಒಂದು RNA ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ RNA ತಯಾರಾಗಲು A ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ U ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. G ಇದೆ C ಇರುತ್ತೆ. C ಇದೆ G ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ DNA ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. A ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು DNA ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ A is T ಥೈಮಿನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳಗಡೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ represented by 3 nucleotides in sequence which is present on in sequence ಇರುತ್ತವೆ. it is present on mRNA which can code for a particular it can code for a type of amino acid. ನೋಡಿ A U G code for amino acid called ಇದೆ. ಈ ಕೆ G U C ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. U A ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೀನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡಾನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a initiator ಕೋಡಾನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು mRNA ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು RNA ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಥಿಯೋನಿನ್. ಹಿಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ A3 ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಒಂದು RNA ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೋಡಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ process of protein ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. RNA ಇರೋಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ process of translation ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. process of translation is initiated by a initiator codon. Which is the initiator codon? Usually AUG is the initiator codon. Process of process of genetic code next character genetic code is the initiator codon ಇದೆ. ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 nucleotides. Sequence of 3 nucleotide form triplet codon ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. Code for particular type of amino acid. Next initiator codon. Initiator codon ಅಂದ್ರೆ the process of translation is initiated. Process of translation protein ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. Process of translation is called RNA. RNA first ಯಾವಾಗ ಇರಬೇಕು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ. Process of translation RNA ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ RNA ಇಂದ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ because first codon is the process of translation is initiated by initiator codon called AUG. Usually initiator codon in process of translation is initiated by initiator codon. Which is the initiator codon? Initiator codon is the AUG. It will code for the amino acid called as methionine. ಯಾವುದು amino acid code ಮಾಡುತ್ತೆ AUG ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು AUG ಇರಬೇಕು. ಆ AUG ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ amino acid methionine ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. For example, if AUG is absent, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ AUG is absent, GUG is the initiator ಕೊಡೋಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ which can code forward ಅಂದ್ರೆ amino acid value ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ GUG ಇದ್ದು ಇದೇನು amino acid ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಯೂಶಲಿ AUG ಇರುತ್ತೆ AUG ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ GUG ಇದ್ದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ amino acid ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ AUG ಇದ್ರೆ ಮೆಥಿನಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡ್ which is that initiator codon is called AUG ಯಾವುದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ translation the protein is initiated by start model initiated by initiator codon is that initiator codon ಯಾವಂದ್ರೆ AUG ಅನ್ನೋದು initiator codon ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ 3 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 3 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕೋಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಯಾವುದು AUG ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ now let us pass on another character like what is it so your genetic code as a terminator codon initiator ಆಗಿರುತ್ತೋ protein stop synthesis stop ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡನ್ ಓಕೆ because this is fourth character because genetic code is a terminator codon ಈಗ RNA ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ amino acid ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇದೊಂದು amino acid ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು amino acid ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇದೊಂದು amino acid ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ that called as a process of translation is terminated by a certain codon those are called terminator codons ಓಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು RNA ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಕೋಡನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಯೂಶಲಿ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಡನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ 3 ಲೆಟರ್ ಕೋಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಡನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 64 ಕೋಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 64 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೋಡನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ನೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 3 ಕೋಡನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 64 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೋಡನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ಸ್ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ UAA UAG and UGA because this will stop the process of translation ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ process of translation is terminated this way terminated by what is called terminator codon terminator codon ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ which are those UAA ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಗೆ UAG UGA ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡೋದು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಹೌದು ಈ ಒಂದು RNA ಕೊನೆಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ UAA ಬೋದು ಅಥವಾ UAG ಅಥವಾ UGA ಈ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ that is called as a terminator codon
This also another characteristic feature of a genetic code. Genetic code is universal. Genetic code ಯಾರಿಗೆ terminator, initiator ಕೂಡ genetic code ಯಾರಿಗೆ terminator ಕೂಡ genetic code is a triplet ಕೂಡ. Next genetic code is a commaless. Genetic code ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Genetic code is commaless ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. Genetic code is primary character commaless. Commaless ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Genetic sequence of 3 nucleotides ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ mRNA ಇದೆಯಲ್ಲ usually they are translated ಅಥವಾ decoded continuously. ಕೋಡಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ mRNA ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಡಿಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ A ಇದೆ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿಕೋಡ್ ಯಾವ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. GUG ಇದೆ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡೆಡ್. Those particular those of translation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ particular ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡಾನ್ ಇದಾವೆ mRNA ಇದಾವಲ್ಲ ಕೋಡಾನ್ಗಳು they are decoded continuously. They are decoded without a stop. Continuous decode ಆಗ್ತದೆ without stop. ಇದು ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾಗಲ್ಲ. they are decoded continuously A1 ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 A2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A3 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ A1 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ 1 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ 2 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ 3 ಹಿಂಗೆ ಇದೇನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮೀಥೇನ್ ಈ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು A1 ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ mRNA ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ continuously decoded without stop. Hence we call them as a electrical continuous unless it is terminated ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬರತ್ತ continuously they decoded without stop. Codon present on mRNA are decoded into amino acid decode ಆಗ್ತವೆ. Decoded continuously without a stop ಅನ್ನೋದು it until it reaches the terminator codon. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ commaless ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಅದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೋಡಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೋಡಾನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ until it reaches the terminator codon. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು commaless. Genetic code is a comma. ಇಂದ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಮ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತವೆ until it is the terminator codon. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಏನೇನು commaless ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ commaless ಅಂದ್ರೆ present on mRNA decoded continuously without stop that is called commaless. Next one, genetic code is sensible. Another character sensible. What is that meaning of sensible? Genetic code is sensible. Genetic code is sensible ಅಂದ್ರೆ ಇಂತದೇ specific code ಅಂದ್ರೆ is a code for a particular type ಅಥವಾ specific type of amino acid. AUG ಅಂದ್ರೆ ಇಂತದೇ amino acid code ಮಾಡುತ್ತೆ. AUG can code for a particular type of amino acid, which is that methionine. AUG cannot code for the other amino acid. ಬೇರೆ amino acid code ಮಾಡಲ್ಲ. Specific code ಆಗ ಅದು AUG ಅನ್ನೋದು specific ಅಪ್ಪ. AUG can code ಮಾಡೋದು specifically can code for a specific type of amino acid. Methionine, but not another value ಅಂತ code ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು code ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ methionine. Specific ಇದಕ್ಕಂತ specific type of amino acid. ಅದಕ್ಕೆ sensible ಇಂತದೇ ಇಂತದು. Sensible, but what is the sensation? Sensibility. AUG code for methionine. We are can code for ಬೇರೆ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ code ಮಾಡ್ತಾರೆ AUG ಇರಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ಯು 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 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಿರಲ್ ಅಲೈನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ codon code for a specific type of amino acid ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ codon ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ codon ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ codon ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ codon ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ codon ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ that is called as sensible ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ this is regarding what called as coordinate of amylase and sensibility ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಜೆನರೇಸಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ genetic code is one character genetic code is a exhibiting property of a degeneracy and what we call it retendency what is the meaning of degeneracy and retendency ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ codon ಮೂರು codon ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ what is how many codons are possible ನಿಮಗೆ genetic code is 3 letter codon ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು codon ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 64 codons ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ 2 letter codon are 16 codons are possible. One single letter codon are only 4 codons are possible. That is not sufficient to code 20 amino acid code ಮಾಡಕ್ಕೆ single letter codon ಆಗಲ್ಲ. 2 letter codon ಆದ್ರೂ ಬರೀ 16 ಇನ್ನೊಂದು 4 ಅಂತ. 3 letter codon ಆದರೆ ಇದನ್ನ how many codons are possible 64 sufficient ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟು only 20 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 20 codon ಆದರೆ 20 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ codonಗಳಾಗಿತ್ತು ಹಂಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ particular amino acid coded by more than one codon ಕೆಲವು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡಾನ್ಗಳು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಥದೇ ಕೋಡಾನ್ ಇಂಥದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇಂಥದೇ ಕೋಡಾನ್ ಇಂಥದೇ ಅನ್ನೋದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡಾನ್ಗಳು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿನಿ ಡಿಜೆನರಸಿ ಡಿಜೆನರಸಿ ನಿಮ್ದನ್ನ ಡಿಜೆನರಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಪೀಟರಸಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೇನ್ amino acids are coded by more than 2 ಒಂದು ಕೆದ more than 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು more than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 3 ಮಾಡಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ 60 because of this ಏನಂದ್ರೆ more than 2 codons ಒಂದಕ್ಕೆ more than 2 ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ codons ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ more than 2 codon because see ಇದ್ರೆ 64 codons ಅಂದ್ರೆ 3 ಏನು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ codons ಇವಾಗ 61 codons ಅಂದ್ರೆ ಈ 61 ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 161 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ codons ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲಸದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 codon more than 2 codon ಸಡನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ more than 2 codon ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಯು ಸಿ ನು ಅದನ್ನೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಯು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಈ ಮೂರು ನೋಡಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡನ್ಗಳು ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಕೂಡ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಜೆನರಸಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ಡೆನ್ಸಿ ಅವಾಗ ಹಂಗಾಗಿನೇ 61 ಕೋಡನ್ಸ್ ಕೊಡಿದಾರೆ ಬರೀ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ 20 ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡನ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಜೆನರಸಿ ಅಂತ what called ರಿಟರ್ಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ
ಇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಯು 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 ಸಿ ಯು ಎ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನೇಕ. ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ what called DNS. These are the characteristic features of a what called genetic code. Genetic code ಯಾವಂಗೆ what called this character ನೋಡಾಗ universal genetic code ಯಾವಂಗೆ initiator codon, genetic code is a triplet codon, genetic code is a terminator codon, genetic code is a what called them as amylase, genetic code is a sensible, genetic code is a shows a characteristic of degeneracy or dependency. These are the some of the characteristic features of what we call them as a genetic code. Now next let me know about what is the DNA and gene ಅನ್ನು ನಾವು ಸಂಬಂಧ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should know about what we call them as a mutation. Mutation ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ ಮತ್ತು what we call DNA ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ. ಅಲ್ಲಿ we can easily identify the concept. What we call them as a relationship between DNA and gene can be better understood by the mutation. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀನ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ replacement. We call them as a point mutation is due to the replacement of a what we call them as a nitrogen base. Nitrogen base, replacement of nitrogen base in a gene. Replacement of one nitrogen base replace ಆಗೋದಕ್ಕೆ point mutation. Okay, now nitrogen base na nitrogen base combine sugar and phosphate ಬರಮೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ it is called as a point mutation. That is we are better understood in the case of what called as a sickle cell anemia. Where you can see what you call them as a instead of what you call them as a valine code for the what you call them as a instead of glutamic acid can code for the what you call them as valine. Due to some sudden changes ಆಗಿ GAG ಬದಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತದೆ you can see the difference ನ ಕಂಡು ಬಂತು. GAG ಬದಲಿ ಏನಾಯ್ತದೆ in case of sickle cell anemia GAG ಬದಲಿ GUG ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What you call them is a aleno instead of GAG what you call them is a GUG ಆಗಿರುತ್ತೆ. GAG ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ RNA ಗೆ we can code for the glutamic acid ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ GA ಬದಲಿ GH ಬದಲಿ GUG ಆಯ್ತು. DNA ಗೆ ಏನಿದೆ GAG ಇತ್ತ what you call them is GAG ಇರೋದು RNA B1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA, B1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ B ಇದ್ದರೆ C ಇರುತ್ತೆ. ಇದು DNA ಬರೀತಾರೆ ಈಗ A ಇದ್ದರೆ T ಇರುತ್ತೆ, C G ಇದ್ದರೆ C ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. C ತೆಗೆನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, C ತೆಗೆನಾಗುತ್ತೆ C ಇದ್ದರೆ G, T ಇದ್ದರೆ A ಮತ್ತೆ C ಇದ್ದರೆ G. GAG ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದು RNA. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ C ಗೆ G, T ಗೆ A, C ಗೆ G ಇದು RNA. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ GH ಬದಲಿ G ಬದಲಿ TG ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು DNA ಇವಾಗ ಎರಡು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ A ಬದಲಿ ಏನಾಯ್ತು T ಬಂತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು G ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ G ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು DNA ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, G ಇದ್ದಾಗ C, C ಇದ್ದಾಗ A, G ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ C ಹಿಂಗಿರೋದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು RNA ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ. C ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ C ಇದ್ದಾಗ G, A ಇದ್ದಾಗ RNA ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ C ಇದ್ದಾಗ G. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ GAG ಬದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ GUG ಆಯ್ತು. GUG ಇದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬದಲಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀನ್ ಮತ್ತು DNA ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಜೀನ್. ಒಂದು ಜೀನ್ ಒಳಗಡೆ
gene ಅಂದ್ರೆ one nitrogen base change ಆಗುತ್ತೆ point mutation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It can affect a particular amino acid. ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. It can affect a particular amino acid ನ affect ಮಾಡುತ್ತೆ. It can be best understood ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ RBC ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. RBC ಏನಾಯ್ತು ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ RBC ಏನಾಯ್ತು ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ RBC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಮಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಕೇಮ್ say it was not sufficient to carry the action on the sickle shaped RBC became anemic person ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ದಿ DNA ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ DNA ಮತ್ತು ಜೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು RBC. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಟಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CCG ಆಮೇಲೆ CAG ಏನಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದೇನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು GAG ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CCG ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಮೂರ CAC ಓದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು GGC ಒಂದು ಓದಿದ್ವಿ ಮೂರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು CCGA ಒಂದು ಕೊಡೋಣ, CGC ಒಂದು ಕೊಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ACG ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾಕೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಲೀಷನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇರ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಈ GGA ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇದರ ಅಡಿಷನ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಗುಣಾಂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ GAG ತಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಂತಿದ್ದೆ CCG ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಈ GA ಓದಿದ್ರೆ GGC ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೊಡೋಣ ಆಗುತ್ತೆ, CGC ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಿ ಬೇರೆ ತರ ಓದ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಂತರ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ change in the whole sequence of amino acids in what you call them is from the point of insertion and deletion. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ them as a frame shift mutation. That is best understood ನಾವು in case the thalassemia beta thalassemia ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು what you call them as ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ನೋ what you call them as ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ RNA ಬರಬೇಕು, RNA ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ an organism. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈಗ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್.
ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಇಂಥದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA ಇರುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತಕ್ಕಂತೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. RNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಥದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಇಂಥದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಥದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ DNA ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಆ DNA ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ GAG ಇದೆ, ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ CTC. ಈ CTC ತಕ್ಕಂತೆ CAG TAA CG ಅಂತದೇ ಒಂದು RNA ತಯಾರು. ಅದೇ RNA ದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ RNA, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಥದೇ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ DNA and that is what sequence of DNA decides the type of the amino acids. Sequence of DNA DNA is a gene is a segment of DNA. DNA is a segment of gene. ಆ gene information, ಆ information RNA ಬಂತು, RNA ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಆ DNA ರ ಮೆಸೇಜ್ RNA ಬರುತ್ತೆ, RNA ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಿದೆ. DNA ಇಂದ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. RNA ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ RNA DNA ಇಂದ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, RNA ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. DNA ಇಂದ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ DNA ಇರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, RNA ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? Transcription is the synthesis of RNA or one of the template strand of DNA. ಅದರ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ one of the template strand of the DNA with the help of a DNA dependent RNA polymerase. ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು DNA dependent RNA polymerase. What do you call them as a transcription? Transcription ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Transcription is nothing but a synthesis of RNA. Synthesis of RNA. ಯಾವ್ದು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ RNA? template strand of DNA. Template strand of DNA. Synthesis of RNA on template strand of DNA with the help of one enzymes with the help of DNA dependent RNA polymerase. RNA polymerase is called transcription. The synthesis of the DNA strand of it. ಈ DNA strand ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆ, ಇದು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ GAG ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ GAG CCG. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ G ಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. G ಗೆ C, A ಗೆ T, G ಗೆ ಮತ್ತೆ C, C ಗೆ G, C ಗೆ G, G ಗೆ C ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ RNA ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. C ಇದ್ರೆ RNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. RNA ಈ RNA ನಾನು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. C ಇದ್ರೆ G, T ಇದ್ರೆ A, C ಇದ್ರೆ G, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ G ಇದ್ರೆ C, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ G ಇದ್ರೆ C, C ಇದ್ರೆ G. ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ U ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ RNA ಯಾವಾಗಲೂ A ಇರುತ್ತೆ U ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಅದೇ DNA ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ A ಗೆ T ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು RNA ಮಾತ್ರ A ಇದ್ದರೆ U, this is called RNA. ಹೀಗೆ
ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ RNA ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು RNA ಈ ತಯಾರಾಗದೆ ನಾವು ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ RNA ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಇವೆರಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ DNA, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಇದು ತಯಾರಾಗುವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ DNA ನ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂತ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ತಯಾರಾಗುವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ RNA ತಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್, ಈ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ DNA ಕಳೆದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ DNA ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್. DNA ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. DNA RNA ತಯಾರಾದ DNA ನಾವು DNA ದ RNA ತಯಾರಾಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ. DNA ಒಂದು DNA ಇಂದ ಎರಡು DNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಟು ಡಾಟ್ DNA ಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. DNA ದ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೀವು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಡಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅವನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇರಬೇಕು, ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ DNA ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ I concluded some of the concepts regarding what is genetic code, what are the features of genetic code, and relationship between DNA and gene. Now better understand by fine relational relationship relation, and also discuss about some of the concepts regarding what is transcription of DNA. Next class, I will discuss those concepts.